बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज टिक टाक के ऊपर हमारी जो ख़त्म नबूवत की किताबें हैं या रद्द कादियानियत की जो जुमला किताबें हैं, इनके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और इनके बारे में लोगों ने सवाल भी किए और हमने बताया कि ये जो किताब है हमारी मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा, इसके अंदर असल में बताया क्या गया है। हमने बताया कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी इन हीरा मंडी किताब है, इसके अंदर क्या है। हमने बताया कि ये अकीदा ख़त्म नबूवत जो किताब है, इसके अंदर क्या चीज़ बयान हुई है और ये बताया कि अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की किताब थी आसू वाल इकाब, उसके ऊपर मैंने फिर कुछ काम किया, उसका नाम रखा है कादियानी कज़्ज़ाब, ये वाली किताब। और कादियानी जो कलमे पढ़ पढ़ के लोगों को बताते हैं, देखो जी हम भी मुसलमान हैं, तो वो हमने वजाहत की है कादियानी कलमा किताब के अंदर कि ये कलमा जो पढ़ते हैं उसमें मोहम्मद से मुराद मिर्ज़े कादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल को मुराद लेते हैं। और ये जो कादियानी तौहीद के अंदर हमने बताया कि कलमे के अंदर जो अल्लाह है या नमाज के अंदर जिसकी इबादत की जाती है, उस अल्लाह से मुराद कादियानी मिर्ज़े कादियानी को लेते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को अल्लाह भी कहता था और मोहम्मद भी कहता था। और हैरत की बात यह है, इसके अंदर आपको सबूत मिलेगा कि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को सजदा करवाता था। ये कादियानी लोग मिर्ज़े कादियानी को सजदा किया करते थे, तो इसका सबूत हमने यहाँ पे दिया। मिर्ज़ा कादियानी को हम कज़्ज़ाब, दज्जाल, फ्राडिया कहते हैं और उसके सबूत दिए 200 सबूत। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ। तो ये चंद किताबों के तारुफ हमने करवाए और ये किताबें तो हमारी ख़त्म हो गई हैं और फ्री तकसीम हमने कर दी हुई हैं। और दोस्तों से गुजारिश है कि इन किताबों को अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत तौफीक दी है तो देख लें, इन किताबों को छपवाइए जी। और इन किताबों की बड़ी डिमांड है, लोग हमसे तलब करते हैं, लेकिन उस तलबगार को फिर हम बताते हैं कि भाई किताब ख़त्म हो गई है, अभी सिर्फ PDF किताब है हमारे पास, तो वो PDF से इस्तेफादा करो। तो वो आगे से आलिम दीन है, वो कहते हैं कि नहीं हमें हार्ड कापी चाहिए, क्योंकि उलमा इकराम जो होते हैं वो किताबों की जो हार्ड कापी होती है उन्होंने निशान लगाने होते हैं, अपने पास चीज़ को महफूज करना होता है, तो ये उलमा की आदत है, तो वो हार्ड कापी से इस्तेफादा करते हैं। तो ये PDF असल में अवाम के लिए बनी है, जो आम लोग होते हैं या मुल्क से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए PDF होती है कि जहाँ पर हार्ड कापी नहीं पहुँच पाती। तो बहरहाल जी, इन किताबों को भी छपवाना है, हमारी आने वाली किताबों को भी छपवाइए। और YouTube का चैनल हमारा ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मसूल हो जाए। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अच्छा, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, बीच में कादियानी भी आए थे तो हमने जवाबात दिए हैं, ठीक है जी। और कादियानियों के क्या फिर आगे से रिस्पॉन्स होता है वो भी आप देखिएगा। आइए जी, वीडियो देखिए। अच्छा, यकीन जानो एक ना ਅੱਜ एक बड़ी माड़ी जी गल हुई है, तो चलो उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहना वा बराड़ ते। किताब जदों भी साडी कोई नवीं छप के आंदी है ना, तो फिर असी ऐलान कर देने कि भाई किताबां मंगवा लवो। किताब साडी तरफों फ्री हुंदी है, ते सिर्फ असी डाक खर्च मंगने हैं, सिर्फ डाक खर्च। अच्छा, होया है कि जदों आई ना जनाब मिर्ज़ा चूड़ा, तो मेरे को होर किताबां भी पईयां सन, तो मैं क्या चलो इस बहाने एक किताब दे बहाने दूजियां किताबां भी नाल टुर जाणगियां। तो ना एक बंडल तकरीबन उहदे च 6-7 किताबां सन, 7 को किताबां सन मोटियां मोटियां, ते नाल रसाले सन, तो पूरा एक बंडल बनया। तो असी ना वो करवाना शुरू किया कोरियर। अच्छा, कोरियर जिहड़ा वे महंगा हुंदा है, आम डाक सस्ती हुंदी है, लेकिन कोरियर दे विच यह हुंदा वे कि गारंटी हुंदी है कि किताब अगली जगह ते पहुंचे ही पहुंचे, तो जे खुदा न खासा अगली जगह ते ना पहुंचे तो किताब फिर वापस आने की गारंटी हुंदी है कि वो किताब वापस आ जाएगी। तो वो ना तकरीबन कोई 1500 रुपए की डाक साड़ी गई।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮ ਡਾਕ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਆਮ ਡਾਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 200 250 250 ਖਰਚਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਡਾਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਡਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 80 ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕ ਭੇਜਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਡਾਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖੈਰ ਮਿਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 900 ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਜੇ, 900 ਡਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 200 ਜਾਂ 250 ਡਾਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, 250 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਡਾਕ। ਬਕਾਇਆ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡਾਕਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਐਸੇ ਨਲਾਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਣਗੇ, ਐਡਰੈਸ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕ ਵਾਲਾ ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਉਹ ਪਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਡਾਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ 40-50 ਡਾਕਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕ ਹਾਫਜ਼ ਹਸਾਨ ਗਾਲਬਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਡਾਕੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਪਤਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇਬੀ 'ਚ, ਫੋਨ ਸੀ। ਡਾਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿੰਜ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਹੀ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗਰੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ।
ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਫਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਅਨਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰ ਛੜੇ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਤੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ 250 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਲੋਤੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ WhatsApp ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭੇਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ 2000 ਦੀ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗੀ ਕੌਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੁਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਪਾ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੇ, ਸੁੱਟੋ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਨੱਸ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਏ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਕੰਜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਇੰਜ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਏ, ਗਿਰਗਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਡੀ ਜਲਦੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਬੇਕਦਰੀ ਕੌਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗਵਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਫਤ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ। ਸਿਵਾਏ ਹਬੀਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਯਾਰ, ਬੇਕਦਰੀ ਜੀ ਕੌਮ। ਇਹ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। बस है एक पैगाम सी मैं ऑनलाइन मैं क्या चलो रिकॉर्ड ते टुर जानी चाहिए गल थोड़ी देर करना चाहता हाँ पहले तुहानू पता है ना कि तुसी PDF जो जारी किए ने और मैं समझना सा पाया कि यार लोगों मैं भी जाती तौर पर भी PDF जारी किए ने वही
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਖਬਾਰ PDF ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਯਾਰ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ PDF ਮਿਲੇ ਨੇ, PDF ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਪਰ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਬੀਬ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਮਗਰ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਵਾਲਾ 2 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 4 ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ। ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ PDF ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ PDF ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ PDF ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਯਾਰ 4-5 ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਰੱਟੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ 500 ਪਰ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ 250 ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਐਸਾ ਚਵਲਪੁਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਬਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 250 ਦੇਣਾ, 250 ਨਹੀਂ 500 ਦੇਣਾ जी। कोई भाई गल करना, सोहेल भाई आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, तमाम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब मौजूद हैं जनाब? आप मौजूद हैं? अच्छा तो नशरियात फिर नशर कर दूं मुफ्ती साहब, अगर मुफ्ती साहब है तो। ਉਹ ਯਾਰ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ। ਅੱਜ 3-4 ਬਰਾਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੂਆਂਦਾਰ, 2-2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਬਸ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ इंशाल्लाह ਹਾਂ ਉਬੈਦ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਬੀਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਡੈਡ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਮ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਬੈਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਹੈ 100 150 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਧੂਆਂਦਾਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਨਾ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ ਬਰਾੜ ਹਰ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਰਾੜ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਤ ਗੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਜੇ ਤੇ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਵੈਸੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ 9 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਦੌੜ ਜਾ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਤੂੰ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਦੌੜ ਜਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਮਰੱਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਚਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आपका तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाओ जनाब। करम अल्लाह दा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक गुजारिश करनी सी कि अक्सर साथी जी जानते जी। ने कि मेरी उर्दू जी है ना बिलखसूसन पढ़न लिखन दे विच बहुत ही कमजोर है, क्योंकि मैं पैदा ही बाहर मुल्क दे च होया हूं। ते अगर जे किसी हाँ तरीके नाल जेड़ी आप दी जेड़ी किताबां ने अगर जो अंग्रेजी दे अंदर ट्रांसलेट हो सकदियां ने ते मेरे यार जे नाकस बंदियां नु बड़ा फायदा हो जाए। अच्छा, हाँ होनियां चाहिदियां ने, बिल्कुल होनियां चाहिदियां ने। ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾਏ ਕੁੰਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ ਹੈ। जी ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਕਰ ਖੋਲੇ। ਸਕਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੂੰ। ਆਪਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੰਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਨੇ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਡਬਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਅਦਾਈ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਬੰਦਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ठीक हो गया, बेहतर हो गया इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ਹਾਂ ਉਬੈਦ ਅਰਬੀ ਸੁਣਾ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਆ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਰਬੀ ਨਾ। ਅਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਬਰੂਡਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਬਰਾੜ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਸਹੀ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਓਏ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੱਲਾ ਛੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਸੀਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਹਾਈਫਾ ਤੋਂ ਬਰਾਡਾਂ ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ 2-4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। ਅਰਬੀ ਚ ਬੈਦ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਦਲ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰਮੈਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰਮੀ, जी ਜੋਸ਼, ਵਲਵਲਾ, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਕਰ ਤੁਸਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ YouTube ਦੇ ਤਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਉਹ ਵਲਵਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਦਲ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬੜਾਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਆਇਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਿਸਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਜਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਗਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਾਲਟਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ, ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਜੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਜੇ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮੈਂ, ਮੁਬਾਲਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਕੁੱਲੋਹਮ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ 100-150 ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਤੋਂ 2 ਹੋਈਆਂ, 2 ਤੋਂ 4 ਹੋਈਆਂ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਟੁਰ ਹੀ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆਦਲ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਬੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਕਰਾਈਦਾ, ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੋ ਹੋਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੱਗੇ ਆਏ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕਦਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਸਨ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਹ ਆਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੈ ਤੂੰ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਈ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਦਲ ਭਾਈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਜੀ ਸਾਬ ਤਬ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਰਾ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। इट्स साहब जी जनाब जी बोलो जी। हमारे मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी वालेकुम। बड़ा औखा नाम रखा है, नाम की लिखा जे? इट्स साकी। बोले बोले बड़ा कोई फलसफी ना है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ। अच्छा फरमाओ जी। नहीं जी हजरत आपा की फरमाना है, आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, असं तो बस आ गए हैं। कोई ना सौखा जा रखो साकी भाई, साकी कर लो। हाँ जी ठीक है सर जी। मैं सिर्फ साकी ही बड़ा बेहतरीन है जी। ठीक है मुफ्ती साहब, साकी भी बेहतरीन। इट्स साकी की वो काम खराब हो जाता। अच्छा कोई गलबात करनी है तो कर लो, नहीं तो नाल तुहाडे बैठे ने मेहर साहब, फिर उन्हां दी तरफ जाना। जी जी मुफ्ती साहब मेहर साहब तो सुनो, असी इंशाल्लाह थोड़ी गुफ्तगू सुन रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू कर दो, अल्लाह तुम्हें सजाए खैर दे जी। जज़ाकल्लाह जी। मेहर साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सलाम तमाम मुसलमानों के लिए। कादियानिया गोबर छैया और मिर्दे छोटे बड़े दलानत बेशुमार तेज रफ्तार हर बार लगातार। शाह जी मेरा एक सवाल है। जी जी वालेकुम। शाह जी सवाल है कि की मिर्जा कादियानी इंसान सीगा? नहीं, ਉਹਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ, ਔਰਤ ਤੇ ਹਿਜੜਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਲੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਰਾਮਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਬੁੱਧਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ।
ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਸੋ ਕਮਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਜੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਏ? ਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਸੀ? शाह जी मतलब मुतनाज़े शख्सियत ना, शख्सियत है ही नहीं, मुतनाज़े है ना। एक चीज मुतनाज़े है, एक चीज मुतनाज़े होवे और हुज्जत हो ਨਹੀਂ सकती ਉਹ है ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ कादियानिया दे ਨਹੀਂ ਕਹਿ मुताबिक। ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਰਖ ਦੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਬਲਾ ਸੀ। वही ना शाह जी, मतलब एक चीज का पता ही नहीं है की है, वो हुज्जत हो सकती है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੰਘੀ ਆ ਤੇ ਮੱਝ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਖਲੂਤ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ सो कोल्ड हजरत मिर्जा साहब। शाह जी सो कोल्ड हजरत मिर्जा ਜੀ साहब। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਝ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਉਤੋਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। कुल मिला के शाह जी वो गलाजत दा ढेर बनना वा। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਢੇਰ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਦੰਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਥਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ? शाह जी मतलब एक कुल मिला के एक गलाजत बनी है, उस गलाजत दे विचों की सफाई पैदा हो सके। नहीं खिलाजत ना कहो तुसी इत्थे हजरत मिर्जा दसुंधी साहब कह लो तो ज्यादा मुनासिब होए। हजरत साहब दी शान दे शायाने शान तुसी थोड़ा जा लफ्ज बोलो ना, क्योंकि हजरत जी दी शान बड़ी है। शाह जी मतलब ये आला औरफा शान। जी बिल्कुल आह शाह जी उतो मतलब एक चीज बुराई दा मजमा बन गया ना, वो बुराई दा मजमा मतलब हर बुराई उतो निकल रही है, हर गंदी चीज उतो पैदा हो रही है, हर मतलब कह लो कि दुनिया दी जड़ी गंदी तो गंदी चीज उतो पैदा हो रही है। मजूने मुरक्कब ही कह लो, हाँ, या वो ही कह लो जो मिर्जा जी ने फरमाया सी नस्लें हैं मेरी बेशुमार। क्योंकि मजूने मुरक्कब भी हजरत जी है जे ते नस्लां भी हजरत जी दियां ढेर नस्लां ने, हजरत जी खुद फरमांदे ने। हजरत साहब की शान बड़ी आला उर्फ है। क्यों आदल भाई? जी मुफ्ती साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुसी। हजरत साहब की शान बहुत आला उर्फ है ते मतलब घटानी नहीं है शान, ते बड़ी वधा चढ़ा के हजरत जी की शान बयान करनी है। नहीं ते जी ठीक हो गया शाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं चले जा रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अंजम बड़ी अतारी साहब रूहानी ने जड़ी है ना। हाँ जी आन दो जी। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੀਜੀਆਡੀ ਦਾ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਜਰ ਸਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ। हाँ
अच्छा जी, ये कौन तशरीफ ले है जी? अंजुम अंजम तारिक। अंजुम साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये उस्ताद मोहतरम मदीना शरीफ से वापसी आओगी? हाँ जी, मदीना शरीफ तो छुट्टी ते आए जे ते दुआ फरमाओ, हज शरीफ तो बाद फिर वापसी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। पाकिस्तान में? जी 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 जी। पाकिस्तान की तुसी कह सकते हो कि मुफ्ती साहब मदीने ही ने, माशाअल्लाह। क्योंकि साडी गुजर बसर जी ना रूहानी गुजर बसर है, दिन रात रूहानियत दे विच असीं रहने। अल्लाहु अकबर। उस्ताद मोहतरम मेरे वास्ते दुआ करें। मेरी शादी में 15 साल हो गए, औलाद नहीं है। दुआ फरमा औलाद नरीना का। औलाद नहीं है जी जी ते कोई वजीफा वगैरह कदी कीता होए तुसां? जी जी दो कितना है जी। फिर मजीद तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है तो मैं WhatsApp पे रब्ता कर देना। नहीं, WhatsApp ते कि एडा कोई लुकिया वजीफा नहीं, असीं ओपन तुहानूं दसने आ। ਉਹ वजीफा करो ते औलाद इंशाअल्लाह ताला ना होई ते मैनूं नहीं मैथा बिठा लिया जी। जी जी इंशाअल्लाह। हाँ अच्छा, वजीफा ए वे कि तुसां नोट कर लो, कोई कापी पेंसिल कोल रख लो ते ए ना होए भुल ना जाया जे। वजीफा बड़ा कीमती जे। नमाज 5 टाइम नमाज तो बाद एक अख बंद करनी जे ते एक खोलनी जे। वो भावें समझे ना समझे, मैं समझ गया। नहीं एक मिनट, वजीफा असल च तुसी हसे तां हो, ਇਹ वजीफा पहले भी मैं दसिया ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਲਬਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ 526 ਯਾਰੀ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 526 ਯਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਸਾਜੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾਫ ਤੋਂ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ, ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਪੁਕਾਰਨਾ 526 ਯਾਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਿਰਦਿਆ ਕਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 526 ਯਾਰੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦੇ ਨੂਰੀਨਾ ਤੋਂ ਨਵਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। अंजुम भाई गल समझ आई है कि नहीं आई? जी लगता है उन्होंने जी जी मैं पहना आ गई समझ माशाल्लाह। नहीं, सिर्फ दंदियां ही ना कड्डी जाए जा, वजीफा करना भी जे जी जरूर इंशाल्लाह मैं करोगे, करांगा। अल्लाह सोने दे हुक्म नाल अल्लाह तोनू पुत्र तो नवा देगा इंशाअल्लाह ताला। जाओ इंशाल्लाह। आज असी भी वजद दे विच आके तोनू ये वजीफा दसे माशाल्लाह। कभी भाई अल्लाह अकबर। नहीं, वजीफा ही बड़ा जबरदस्त है, कोई शक जी नहीं जी है।
ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਖਾਣੇ ਦਜਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਲਈਨ ਤੇ ਮਕਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਭਾਈ, ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾਫ ਤੋਂ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਨ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਪੈਗੀ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏਗਾ। मैं सुबह फजर तो शुरू करना। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਫਜਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਹੀ। जी जी जरूर इंशाल्लाह। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ। इस पर चट लगना हो। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ साइड पे होने। ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੱਪ ਦੇਣਾ, ठप के साइड पे होना है। ਠੱਪ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ। अल्लाह मरो कादियानी हो, आओ काल से मरो आओ। उन्होंने मिट्टी पलीत हो गई। ये नहीं रूहानी बातें हैं भाई जी, तुसी मिट्टी की रूहानी बातें हैं। अच्छा मुझसे मेरा भी एक सवाल है, कभी मिर्जा कादियानी ने भी कभी किसी को वजीफा दसिया सी क्या करया कर भाई? ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ वो उस्ताद साहब वही दस रहे ने। दुआ वही दसते ने हवाला जात ना दस रहे ने, तो वही दस रहे। ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਕੇ ਜੁਰਮਟ में, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋ ਐਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਕੋ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਕੋਕੋ ਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। मैं आज तो वजीफा बड़ा दबे। अजीब नमूना सी अल्लाह दी कसम है। हज़रत जी ने गरारा पाया है, थले चूड़ी पजामा है, पूरे घर दियां चाबियां नारे नाल बनियां ने ते एक अख बंद की है, हाथ च लोटा फड़े है। अजीब कैफियत है यार, लख दी लानत है, मसीह है। टोंडा झटपट टूटी लोटे दी मूंह ला एक अख सज्जे हत्थों टुंडा सी, सज्जे हत्थ तो टुंडा है, दौर फिटे मुंह। ना जी नुसरत जहाँ बेगम नहीं, पूरे जहाँ की बेगम,
ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਈ ਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਹਾਲਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ, ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੀਬੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਮੂਣੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਅਸਲ ਠਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਠਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है चमूने तू क्या याद करा दिता है यार। अज बैठे सां सी ते बराड़ सी, शहनशाह दी बराड़ ते उत्थे जनाब वो जेड़ा नज़ारा सी जनाब हजरत मिर्ज़ा साहब दी मक्कद इंज खुली है, ਵਿੱਚ ਚਮੂਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਓਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋਈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਖਤਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੰਜ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਹੋ रिकॉर्डिंग में कर ली है, वो मैं अपलोड करांगा, सुनिया जे। चलो भाई कादियानी हो, आओ, शाबाश, मत करो साल ते। इंजन साहब कोई होर सवाल है तुहाडा? तुहानू वजीफा लभ गया ते कोई आ जाए को, चलो हाँ जी आ जाए साजिद साहब, उत्ते आ जाए काल पे। ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ WhatsApp ਜੀ? ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਠੁੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਡਿੱਗ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਨੇ ਮਦੀਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਠੁੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ? ਕਿਆ ਕਲਾਸ ਫੈਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਕਦੀਰੇ ਇਲਾਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ अल्लाह ने फरमाया ना, ये कुरान की आयत है जिदा मफहूम है कि जिदे मुकद्दर च जो है ए महबूब और होना ही होना। ओ की ये यार आयत सूरा अल बकरा दे विच गल बोल इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हाँ, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है, इन्हें बराबर है चाहे तुम इन्हें डराओ
या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं है। जिसे जो मुकद्दर से वो नहीं होना है। जिन्हें भाई काफर होना होवे जाके सानू साडे सिर किहड़ी सहन चढ़दा पिया, जिहड़ा उन्हें इस्लाम नूं इंज धक्का लाया ते सिर ते चुकिया है, ते थोड़ा जिहा इधर उधर होया ते इस्लाम ने डिग पैना। जा जाके काफर मरना ही ते मर जाके, जन्नम च जाना है पिया ते जा जाके। जी हमजा भाई भी आए ने जी, अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। हमजा भाई असद असद खटाना किधर टुर गए? असद खटाना भी बैठा जी। असद खटाना जिहड़ा है ना लुक लुक के गल्लां सुनदे साडी। असद भाई उत्ते दूसरे नंबर पे बैठे हाँ, ये बड़ी रूहानी शख्सियत ने जनाब, वो बड़ी रूहानी शख्सियत। बड़ी रूहानी शख्सियत है। बहुत तलीम पेश करता। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, की हाल चाल है? वालेकुम बेहतरीन। माशाअल्लाह शाह जी, अज तबलीग बिल्कुल ठीक हो रही है। मैं ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? थोड़ा नहीं, एक मिनट, गल सही की है। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ नुस्खे च थोड़ी तब्दीली करनी पैनी, थोड़ा नुस्खा तब्दील करना पैना। है थोड़ा जिहा नुस्खा तब्दील। शाह जी मैं पूछा जी जी, ये थोड़ा जिहा वजीफा जो है ना भाजी जलाली बनाना पैना इनू, जलाली वजीफा फिर किधरे जाके तुहानू फाका होना है। ਕੰਮ शाह जी खतरनाक ना हो जाए ज्यादा। जी वकास साहब भी आए जी, बोलो जी वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह जी करना मुस्लिम वालेकुम सलाम जी, अल्लाह सलामतियाँ ता फरमाए। शाह साहब, मैंने ना अपना बेटा आपके पास भेजना था, वो अभी 5वीं में उसने एग्ज़ाम से क्लियर हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके मदरसे में उसको भेज दूँ। बात यह है कि अभी हमने अपना इदारा रहायशी नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद मदीना शरीफ हूँ, पीछे हमने टीचर रखे हैं, और दुआ फरमाए कोई अल्लाह पाक मुझे रहायशी मदरसा दे दे तो फिर चल बाद में कभी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है, अभी शायद पूरी ज़िंदगी नहीं, क्योंकि मैंने मुस्तकिल मदीना शरीफ रहना है इंशाल्लाह, तो अब शायद नामुमकिन। तो मुझे फिर मुफ्ती साहब को बता ही दें कि आपका जो कोई दोस्त हो, कोई अच्छा मदरसा हो, तो उधर मैं भेज दूँ। मैं आप की तरह का बनाना चाहता हूँ। सारे अच्छे ही हैं जनाब, सारे अच्छे ही हैं। दीन की तबलीग दावत इस्लामी के किसी मदरसे में भी करवा दें। लेकिन मेरा तो और आपकी बात आप पे ज़्यादा ईमान है, आपको ज़्यादा इश्क भी करता हूँ, आपसे मोहब्बत भी करता हूँ, आपको शुरू से फॉलो करता हूँ, और तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं, वो तो ठीक है, मैंने अपना उज़र बताया ना आपको कि मेरा मुस्तकिल मदीना शरीफ रहने का इरादा है माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब, जिस गांव से मैं तलक रहता हूँ ना, मेरा पूरा गांव मरज़इयों का था। इवन कि मेरा जो दादा था और जो दादे का भाई था ना, वो भी मरज़ई थे।
बाद में तो मेरा दादा तो मुसलमान हो गया, लेकिन जो दादी का भाई था ना, वो एंड तक मुसलमान नहीं हुआ। बच्चों ने भी इसको छोड़ दिया, उसकी फैमिली ने भी छोड़ दिया। इवन कि जब वो फोत हुआ ना, तो उसके बेटे उसको हमारे कब्रिस्तान में दफन करने लगे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी, अब आप इसको अपनी ज़मीन में दफन करो, हमने अपने कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं करने देना। वो जो क्या है, कोठा जो होता है, अभी उन्होंने हमारे गाँव में एक कोठा भी बनाया हुआ है, सिर्फ एक दो मरजई रहता है हमारे गाँव में। तो उसके बच्चे तो जर्मनी में अब वो जहाँ जहाँ मरज़ई होता है वहाँ पे कोठा लाजमी होता है। जी जी, चौक में बनाया हुआ उन्होंने, डबल स्टोरी करके ना, कोठा टाइप ही है वो। तो अभी वो मेरी ज़मीनों के साथ उन्होंने बनाया हुआ है, वो फुले शुले लगा लूँ, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, उधर ही अपने मुर्गे दफन किए हुए हैं उन्होंने। तो उधर ही वो फूल शूल लगाए हुए हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तभी भी उनका पीछे कोई, अभी मैं गाँव गया हुआ था, तो उनका कोई बड़ा पादरी पता नहीं क्या होता है, वो आया हुआ था जर्मनी से, तो वो घूम फिर रहा था। तो मुझे ना कसम से वो मरजई, दो मरजई हैं, थोड़े से सियाने हो गए हुए हैं, उनकी तरफ देख के इतनी तप चढ़ती है ना। मैंने अपने पीर साहब को भी बोला था कि सरकार ये कोई जुमे में ऐलान करें कि हमारे लोग इनके साथ ही ज़्यादा तल्लुकात रखे हुए हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, ज़मीनें इनके साथ काम करते हैं। तो वो भी हमारे गाँव के जो पीर साहब हैं, वो भी इतना नहीं करते, बस कहते हैं जी बस मोशी प्यार बट लेते हैं। लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आता है उनको देख देख के ना। मेरा दिल करता है उनको, जो उन्होंने चौक में बनाया हुआ ना, वो जो कोठा बनाया हुआ, उसको तोड़ दूं, तबाह कर दूं। तो वो लोगों पे खर्चा करते हैं मुफ्ती साहब, जो होते हैं ना, यानी कि गरीब लोग, उनको वो अपनी जेब से काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर करके ना अपनी तरफ राग़िब करते हैं वो। बस ऐसे ही होता है ना जी। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं बस अपने बेटे को आपकी तरह का कोई अच्छा सा दीन का स्कॉलर बना के ना, अपनी जलाले की गाँव में ना उसको इमाम बनाऊं, ताकि वो हर जुमे में इन कादियानी कुत्तों के खिलाफ वो बयान कर सके और लोगों को बता सके। नहीं मेरे वर्गा बनाओगे तो वो फिर मस्जिद ते ले, मस्जिद तो उन्हें 100 मीटर दूर जाना है, बल्कि 100 किलोमीटर कर लो। मस्जिद का इमाम तो मैं ज़ाती तौर पर इमामत अल्लाह तुहाडा भला करे, कोई तकरीबन मैनू अज तो कोई कर लो कि 15 साल बल्कि 18 साल पहले, तकरीबन 18 साल पहले, 18 साल पहले सिर्फ जिंदगी 6 महीने में मस्जिद की थी। बस वो मेरी आखिरी मस्जिद सी, यानी वो 6 महीने में बस मैं उस तो बाद तौबा मैं करना यार। असल च ना साडे वर्गा बंदा नहीं टिक सकता मस्जिद च। असी यार बेबाक किस्म दे बंदे हैं, जो मन चाहनी है वो बोलना है, जो मन चाहना है करना है। ते वो फिर इंतजामिया दे मसले ते वो ना बाउंड हो जाता है बंदा, ते बाउंड साडे कोल नहीं होया जांदा भाई। जी सरकार, वो गाँव में असी ते जो मन चाहनी वो वो करनी। जाती होती हैं, उसमें कोई भी इंतजामिया का दखल नहीं होता। यानी कि मैंने अपनी ज़मीन में मस्जिद बना ली, अपनी जगह पे मस्जिद बना ली, हर बंदे के उधर अपने हाँ अपने नाम की वो मस्जिद गाँव होती के है। अंदर होता है, गाँव में होता है, गाँव में होता है। यहाँ शहरों में ना मामले अलग हैं, गाँव के मामले अलग। अच्छा यार साहिबान बैठे हैं, तो आज दिन को भी बस लगे ही रहे हैं, तो अभी भी चलो हाजिरी थोड़ी बहुत हो ही गई है, हैं? तो इजाज़त दें भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔